Good morning, students. So, in our last class, we have started the lesson The Happy Prince in Unit 4, and today we are going to see the continuation of the same lesson only. Okay, let's begin the class then. So, in our last class, we have stopped with the passage that is the request. So, what is the request? The Happy Prince is asking. Okay, the asking the little swallow to help him by staying with him one night to help the little poor boy who is suffering from fever because they don't have food and they don't have nothing except river water. So he asked the help of little swallow and requested him to take the ruby from his sword hilt and give the ruby to the little boy, so it will help them to run their life. But little swallow is actually not ready. Why it is not ready? Because the winter season is very near. Not only that, he doesn't like the boys because they used to throw stones at him. So now we can see whether he accept to help the happy prince or not. Okay, so the messenger. The happy prince looked so sad. The swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. Okay, so after saying that, the happy prince looked so sad. അങ്ങനെ ബോയ്സ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ then after seeing the face of happy prince, the swallow also feels very സോറി ഇൻ ദ സെൻസ് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ആ സങ്കട ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ആ സങ്കടമുള്ള ഫേസിനെ കാണുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ swallow also feel very sad, and then it is very cold. Okay, here it is very cold, so I will stay with you only one night. Okay, one night I will stay with you and be your messenger. Then so he accepted the request of happy prince to stay with him one night. So thank you, little swallow, said the prince. So the swallow picked out the ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. So as he said, the little swallow plucked. We can see in the pic, right? That is, he is picked out the ruby from the little swallow. അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബോയിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ഫ്ലൂ അവേ. ഫ്ലൂ, ദാറ്റ് വേർഡ് ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഫ്ലൈ. ഓക്കെ, ഫ്ലൈൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫ്ലൂ. ആ റൂബി എടുത്തുകൊണ്ട് റൂഫ്സ് മീൻസ് ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റൂഫില്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോവുക ടു ദാറ്റ് ബോയ്. At last he came to the poor house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. He laid the ruby on the table. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. So what happened again? So he went to that house, to the house of the boy, and then there the boy was tossing feverishly. Tossing in the sense നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കും, നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കലില്ലേ, നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് യൂസ് നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അതുപോലെ ആ ഫീവർ കാരണം ഹീസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് കിടക്കാണ് ബെഡിൽ. സോ ആ മദർ ആൾസോ ഉറങ്ങിപ്പോയി, അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. സോ ഹി ലെയ്ഡ്, ദറ്റ് ഈസ് ഹി കെപ്റ്റ് ദ ruby on the table and just fanning around the boys with his wings. Okay, ആ ബെഡിനെ ചുറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശുന്നത് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ആ ബെഡിനെ ചുറ്റിയിട്ട് വിങ്സ് ഒന്ന് പറന്നിട്ട് then it's flew. Okay, then it's flew from that place. Clear? And then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. I feel quite warm now, although it is so cold. That's because you have done a good deed, said the prince. The swallow fell asleep. Okay, so then accounts it is coming back to happy prince. So that time the swallow is telling to the happy prince that even though it is cold, ഇവിടെ തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I can feel ഒരു എനിക്ക് ഒരു വാംനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ഇസ് റിപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഡൺ എ ഗുഡ് ഡീഡ്. ഓക്കെ, അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഫീൽ ദറ്റ് വാംത്ത് ഈവൻ ഇൻ ദിസ് കോൾഡ് സീസൺ. ഓക്കെ, ഈ കോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് വാം കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ? യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് തിങ്, യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ഡീഡ്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിങ് ദാറ്റ് ദ സ്വാലോ ഫെൽ അസ്ലീപ്, ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ the first they are helping a boy by giving a ruby to him. Then now second, the writer. The next morning the prince said,
Swallow, swallow, little swallow, far away across the city, I see a young man. He is leaning over a desk covered with papers. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate. He is trying to finish a play. Hunger has made him faint. Okay, and the next morning, so they fell asleep, and then in the next morning, again, Prince is asking the swallow to see a young man. Okay, what about it? And then his physical appearance is explained here. That is, he is leaning in the sense ഒരു ഡെസ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി കിടക്കുകയാണ്, കവേർഡ് വിത്ത് പേപ്പേഴ്സ്. ആ ഡെസ്കിൽ ഫുള്ളും പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈസ് എ റൈറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറീസ് അതൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണ്. അവിടെ ചാരി കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് ഹെയർ ബ്രൗൺ ആൻഡ് ക്രിസ്, ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ പൊമഗ്രാനറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചവന്ന് തുടുത്തിട്ടാണുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ഹീ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ഫിനിഷ് എ പ്ലേ, ബട്ട് ഹങ്കർ, ഓക്കെ, വിശപ്പ് കാരണം ഫെയിൻറ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബോധം കെട്ടിട്ട്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ബോധം പോയി കിടക്കാണ് അവിടെ, ഡ്യൂ ടു ദ ഹങ്കർ, ഓക്കെ, വിശപ്പ് കാരണം. സോ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് വിത്ത് യു ഹിയർ 1 night longer, said the swallow. Shall I take him another ruby? Then, okay, I will stay with you 1 more night. Then swallow replied that I will stay with you 1 more night. Then oru rubyum കൂടി കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ. Then alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires brought out of India 1,000 years ago. So pluck out one of them and take it to him. Okay, and then alas in the sense നമ്മൾ അയ്യോ എന്ന് പറയൂലേ, അതിൻ്റെ വേറെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ്. അലാസ്, ഐ ഹാവ് നോ റൂബി, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി റൂബി ഒന്നുമില്ല. ഐ ഹാവ് ഓൺലി സഫയേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഐസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇന്ത്യ 1,000 years ago. Okay, I have only sapphires with me, and it is so expensive, so costly, and it is brought from India many years ago. So you just take one of them, because his eyes, okay, both eyes are made of sapphires. We already told that in the beginning of the lesson, right? So you just plug out, അതിലൊന്ന് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് പരിച്ച് നീ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ റൈറ്ററിന് കൊടുക്കുക. Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to വീപ്പ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? സ്വാലോന് ഭയങ്കര വിഷമായി. കണ്ണ് അത്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാച്യു, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സീ എനിത്തിങ്. സ്വാലോന് അത് ശരിക്കുള്ള ജീവനുള്ള ഒരാളിനെ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ജീവനോടുള്ള സമയത്ത് കണ്ണ് പറിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ലേ. സോ ദ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ ബിഗൻ ടു വീപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് ബിഗൻ ടു ക്രൈ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി, എൻ്റെ കമാൻഡിനനുസരിച്ച് നീ ചെയ്താൽ മതി. That is the reply of Happy Prince. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man. The young man did not hear the flutter of the bird's wings. When he looked up, he found the beautiful sapphire. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. Okay, so the swallow plucked out, and then he plucked out one eye from the Happy Prince and then flew to the young man. He just keep the sapphire there, but when the bird entered into the room, he didn't notice that, he didn't hear the sound of the flutter means ആ ബേർഡ്സ് പറക്കുമ്പോൾ ആ വിങ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുള്ളൂ, അതാണ് ഫ്ലട്ടർ സൗണ്ട്. ആ സൗണ്ട് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് വിശപ്പ് കാരണം ഇങ്ങനെ ബോധം പോയി കിടക്കല്ലേ. ഹി ഡിഡിൻ ഹിയർ എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ദറ്റ് സഫയർ ദേർ. സോ ഹി തോട്ട് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സം ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹിസ് അഡ്മയറർ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താ പറയുക, ഫാൻ, ആരാധകർ എന്നൊക്കെ പറയും, അതേപോലെ. ഓക്കെ, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെയോ എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. സോ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. എന്നെയും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ മൈ വർക്ക്. അവർ നല്ലപോലെ അങ്ങനെ കുറേ റൈറ്റിങ്സ് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്റ്റോറിയോ വാട്ട് എവർ, ഡ്രാമ, ഫിക്ഷൻ, എനിത്തിങ്. സോ അതിനൊക്കെ എന്നെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ ഹി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഈ പൈസ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പ്ലേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നൗ ഹി ലുക്ഡ് ക്വയറ്റ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ദ ബോയ് ആണ് വിത്ത് 1 ruby. ഹി ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രം ഫീവർ. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ്, എ യങ് മാൻ ഹൂ ഈസ് എ റൈറ്റർ and he doesn't have any food, he faint.
So he took, the happy prince gave one ice, one sapphire to that young man, and he is also very happy after getting that sapphire. Okay, now who's the next one that we can see now? The little girl. The next day the swallow flew back. Already 2 days over now. One night stay ചെയ്യാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. The next day the swallow flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? Okay, and then the swallow flew back. Okay, happy princeൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, it's time to bid you goodbye. Okay, to say goodbye to you. Okay, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. So goodbye, he cried. അപ്പോൾ then again happy prince is requesting the little swallow to stay one more night. One night longer. It's winter, answered the swallow, and the chill snow will soon be here. Dear prince, I must leave you, but I will never forget you. Okay, winter ആണ്, സ്നോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരാൻ തുടങ്ങും. സോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഫ്രം ഹിയർ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഡ്. ആ തണുപ്പൊന്നും ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡൈ. സോ ഹി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ലീവ് ദറ്റ് പ്ലേസ്, ബട്ട് ഐ വിൽ നെവർ ഫർഗെറ്റ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങളെ മറക്കൂല. The square below, said the prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. She has no shoes, no stockings, and no sweater. Pluck out my അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്ലക്ക് ഔട്ട് മൈനൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വിൻറ്റർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോകണം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ അടിയിൽ, ഓക്കെ, അതൊരു ബിൽഡിങ് അങ്ങനെ വെക്കാം, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ദറ്റ് ഈസ് എ ഗേൾ ആൻഡ് ഷീ ലാസ്റ്റ് ഹെർ മാച്ചസ് മീൻസ് മേ ബി മാച്ച് ബോക്സസ്. ഓക്കെ, മാച്ച് ബോക്സ് നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഷീ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗട്ടർ. അൺനോയിങ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ഫാളൻ ഡൗൺ ഇൻ ദ ഗട്ടർ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഓവെന്ന് പറയല്ലോ, ഓവിച്ചാലില്ലേ വെള്ളം പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണു പോയി. സോ എവറിത്തിങ് സ്പോയിൽഡ് now, ഒക്കെ ചീത്തയായി. ഇനി വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. സോ ഷീ ഹാസ് ടു സെൽ ദ മാച്ചസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മണി. ആ മണി ആയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ വീണത് കൊണ്ട് ഇവൾക്കത് വിൽക്കാനും പറ്റില്ല. സോ പൈസയും കിട്ടില്ല. ഇഫ് ഷീ ഗോസ് ടു ഹോം വിതൗട്ട് മണി, ഹർ ഫാദർ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബീറ്റ് ഹർ. നല്ല അടി കിട്ടും ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന്. സോ she has no shoes. അവളുടെ അടുത്ത് ഷൂസ് ഇല്ല. സ്റ്റോക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് ട്രൗസേഴ്സ്. ഓക്കെ, അവൾക്ക് ട്രൗസേഴ്സ് ഇല്ല, സ്വെറ്റർ ഇല്ല. സോ പ്ലഗ് ഔട്ട് മൈ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങാണ്. പ്ലഗ് ഔട്ട് മൈ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അനദർ സഫയർ. ഒരു കണ്ണ് ആൾറെഡി പോയി ടു ദറ്റ് റൈറ്റർ, ആൻഡ് അനദർ ഐസ്, അനദർ വൺ മോർ സഫയർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതും ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ പോവാണ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഐ കനോട്ട് പ്ലഗ് ഔട്ട് യുവർ ഐ, യു വുഡ് ബി ക്വയറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ദൻ, സെഡ് ദ സ്വാലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാലോ എന്ത് പറഞ്ഞു? നോ ഐ കാൺട്ട് പ്ലഗ് യുവർ ഐ. അതും കൂടി പറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? യു വിൽ ബി ബ്ലൈൻഡ്. 2 കണ്ണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. സോ ഐ വിൽ ബി ബ്ലൈൻഡ് ദൻ, സെഡ് ദ സ്വാലോ. Swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Again. So he plucked out the prince's another eye and darted down with it. Okay, so he plucked out another eye parichu and then darted down. Darted in the sense മൂഡ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വേഗം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിയിട്ടോ പെട്ടെന്ന് പോവാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡാർട്ടഡ് ഡൗൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഹി സാ ദ ഗേൾ, ഹി സ്ലിപ്ഡ് the jewel into the palm of her hand. Okay, and then he slipped in the sense അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ ജുവലിനെ, ആ സഫയറിനെയും കൂടിയിട്ട്. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Okay, lovely bit of glass. That small girl, no, so she doesn't know that it's a sapphire and it's so expensive. She doesn't know anything. She just feels that she's getting a beautiful glass. ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസിനെ പോലെ, ഒരു മിററിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങാണല്ലോ സഫയർ. സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് ദ ഗേൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവാണ് സന്തോഷത്തോട്. Then cried the little girl, in the sense here cried means സർപ്രൈസ്ഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ടോക്കിംഗ് ഇൻ എ ലൗഡ് വായ്സ് ഡ്യൂ ടു സർപ്രൈസ്. സോ ക്രൈഡ് കരയാനുള്ളൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, വൺ മോർ സർപ്രൈസ്ഡ് എന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ ദ സ്വാലോ came back to the prince.
You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. I will stay with you always, said the swallow, and he slipped at the prince's feet. Okay, so after giving the one more sapphire to the match girl, the little swallow came back to the prince, and it is saying to the prince that I will stay with you always. Okay, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. Then the happy prince is telling that no, you should go to, you must leave from here and you should go to Egypt. എന്നാലേ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും, വേഗം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിക്കോന്ന്. But the little swallow is not accepted that, not ready to go. It decided to stay with the happy prince itself, because now the happy prince couldn't able to see anything. He is blind now. So the little swallow decided to stay with him always and help him. Okay, and he slept at the prince's feet again. So first ruby to the boy, poor boy, and one sapphire to the young man who is a writer, and the second sapphire to the match girl koduthu. Okay, clear? So with this we can stop today, and we have to see the side questions now. There are 9 side questions in these 3 passages. So we have stopped at question number 10. Last class we have taken till 10 questions. Now we have to start with the question number 11. So why did the swallow agree to be the messenger of the happy prince? Why did it agree? Yes, I will show you the answer now. The prince looked so sad that the little swallow felt sorry for him and agreed to stay one night and be his messenger. ഓക്കെ, പ്രിൻസിന് അത് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭയങ്കര സാഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സോ അത് കണ്ടപ്പോൾ ലിറ്റിൽ സ്വാലോന് വിഷമം തോന്നി. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ഹിം വൺ മോർ നൈറ്റ് ആൻഡ് ബി മെസ്സഞ്ചർ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. വൈ ഡിഡ് ദ സ്വാലോ ഫീൽ സോ വാം? The swallow had done a good deed by delivering the ruby to the poor mother. This made him feel warm and happy from inside. Okay, എങ്ങനെയാണ് സ്വാലോന് ആ ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? Because the swallow helped and did a good deed, ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു, by giving the ruby to the poor mother. So that good deed made him to feel warm. Okay, ആ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ തണുപ്പിലും ആ ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്നാണ്. Okay, now question number 13. Will the swallow join his friends the next day? Next day join ചെയ്യൂന്ന്? No. Join ചെയ്തില്ല. No, he cannot reach Egypt in the next day as he stayed one day with happy prince. Okay, ഒരു ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ. Then question number 14. I will wait with you one night longer, said the swallow. Why did the swallow decide so? എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദിവസം കൂടി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്? എന്തിനാ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത്? The prince asked the swallow to help a young man by delivering one of his sapphire eyes. So he decided to stay with the prince one night longer. Okay, ഒന്നും കൂടി അത് കൊണ്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൂടി നിൽക്കാന്ന് സമ്മതിച്ചത് അല്ലേ? Then question number 15. Why didn't the writer notice the swallow? ആ സ്വാലോ അവിടെ ഒരു സഫയർ കൊണ്ട് റൈറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വച്ച സമയത്ത് അയാൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ഫ്ലട്ടറിങ് സൗണ്ടും കേട്ടിട്ടില്ല. വൈ? ഹി വാസ് ലീനിങ് ഓവർ എ ഡെസ്ക് കവർഡ് വിത്ത് പേപ്പേഴ്സ്. ഹങ്കർ മെയ്ഡ് ഹിം ഫെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി കുഡിൻറ്റ് ഹിയർ ദ ഫ്ലട്ടർ ഓഫ് ദ സ്വാലോസ് വിങ്സ്. ഓക്കെ, ഫെയിൻറ്റായി കിടക്കാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി കുഡിൻറ്റ് ഹിയർ ദ ഫ്ലട്ടർ ഓഫ് ദ സ്വാലോസ് വിങ്സ്. സ്വാലോ അവിടെ വന്നതും കണ്ടിട്ടോ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. Okay, and then question number 16. Why did the writer think that he was being appreciated? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റൈറ്റർ വിചാരിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആൾക്കാർ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് വെൻ ദ റൈറ്റർ ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ഹി ഫൗണ്ട് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സഫയർ. He believed that it was sent by one of his fans. So he thought that he was being appreciated. So അവിടെ മുന്നിൽ ഒരു സഫയർ കണ്ടപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ചത് എന്താറോ ഒരു ഫാന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. So that is why he thought that he started to be appreciated. Okay, then question number 17. Why did the swallow want to leave the city?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിറ്റീനെ വിട്ട് പോകണം പറഞ്ഞത്? യാ, ഇറ്റ്സ് വിൻറ്റർ അല്ലേ, ആ വിൻറ്റർ ആണ്. സോ ദ ചിൽഡ് സ്നോ വിൽ റീച്ച് ദ സിറ്റി സൂൺ. സ്വാലോ കനോട്ട് ബിയർ ദ ക്ലൈമറ്റ്, സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ലീവ് ദ സിറ്റി. ഓക്കെ, ആ തണുപ്പൊന്നും സ്വാലോന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ ദറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ലീവ് ദ സിറ്റി. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18, ഹൂ ഡിഡ് ദ പ്രിൻസ് വിഷ് ടു ഹെൽപ്പ് ദിസ് ടൈം, വൈ? സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇറ്റ് റൈറ്റർ നൗ ദ മാച്ച് ഗേൾ, ദ ലിറ്റിൽ മാച്ച് ഗേൾ, റൈറ്റ്? ദ പ്രിൻസ് വിഷ് ടു ഹെൽപ്പ് ലിറ്റിൽ മാച്ച് ഗേൾ ബിക്കോസ് ദ മാച്ചസ് വിച്ച് ദ ഗേൾ വാസ് സെല്ലിംഗ് ഔട്ട് വെർ ആൾ സ്പോയിൽഡ്. ഹർ ഫാദർ വുഡ് ബീറ്റ് ഹെർ ഫോർ നോട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ഹോം എനി മണി. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രിൻസ് ആ ഗേളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. Okay, so now question number 19, pick out the sentence that tells us that the swallow has a good heart. Swallow ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ട് കാണിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാ? യെസ്, യു ആർ ബ്ലൈൻഡ് നൗ, he said, so I will stay with you always. Okay, എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. The swallow knows that he surely knows that if he stayed there, it will definitely die. ആ സ്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അതിനറിയാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ടും അതിന് ആ തണുപ്പ് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും അറിയാം. എന്നിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ബൈ സീയിങ് ഹിസ് പാത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് നൗ, ഹി കാൺ സീ എനിത്തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷോസ് ഹിസ് ഗുഡ് ഹാർട്ട്. ക്ലിയർ? സോ ടിൽ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ you have to finish it. So that's all for today, and if you have any doubts, you can call or send a message. Okay, thank you children.